तकरीबन साडा इस टाइम 7 मन दुध है डेली दा बिल्कुल। वो बन जाता 27,000 का 26,000 का, वो 8-10 हज़ार इन्हों का खर्चा, बाकी साड़ी आमदनी है सारी। बस जी गल है कि असी काम बिल्कुल अपना नीयत ना करने, दुध साफ देने, काम चेरा फेरी नहीं करते। बस शुक्र अल्लाह का साढ़े तो उंज भी रब की रहमत है। उन्होंने तैयारी सब तो बेहतरीन उन्होंने माँ का दुध, वो माँ का दुध उन्होंने लभे 3 महीने तक अद्धा, अगों उन्होंने एक थन कर दिता जाए, 6 महीने ही बच्चा जवान हो जाता है। उस तो बाद वंडा ठीक ठाक उन्होंने पाना चाहिए, पट्ठे सोहने हो 1.5 साल झोटी तैयार हो जाती, वन लगन के काबल हो जाती है। मझ पहले नंबर ते सर चोक लैनी चाहिए है, 2 टाइम चोनी चाहिए है, बकायदा कई 2 नंबरी की होंगी है, बोस्टर वगैरह लाया होंगे। उस तो बाद फिर भी तुसी वो डेरे ते जाओ, मंडी नाल बेहतर है डेरा, बंदा होवे कोई गलबात वाला, ਉਹਦੇ को मझ लैनी चाहिए है, रेट करके लवो झोटियाँ मझां ही फायदा कोई नहीं। झोटी को 400 दे के भी बचत ही है, मझ जी तंग कर दी। नीली का कद लम्मा, सिंह कुंडे, कन्न थोड़े मुड़े होने, धुनी लम्मी होवे दी, पूछल पतली होवे दी, विच हड्डी ना होवे दी, अज नीली दी पहचान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई की हाल है? ठीक जनाब। जनाब दा की नाम है? अरसलान। अरसलान भाई, इलाका केड़ा जे? कोपरा। भाई जान तुसी किन्ने अरसे तू मज्जां दा काम करदे हो पे? बाप दादे तो करने पे काम माशाल्लाह। ते तुहाडा किन्ना क तजर्बा है इहदे च? तकरीबन 8-9 साल हो गए ने मैनू भी नाल करदे हैं। माशाल्लाह। तुसी दसो कि जेड़ा तुहाडा 8-9 साल दा तजर्बा है कैसा रहा है? ए काम तू की सीखिया या की हासिल कीता जे? ये काम बिल्कुल ठीक रहा, मालदारी के काम बिल्कुल ठीक आमदनी है, उंज भी कारोबार ठीक है। मालदारी का काम दुध शुद्ध है, असी ज़्यादा दुध ही कम करने ते निज़ाम चलता सारा ठीक ठाक माशाल्लाह। ते ए काम तू किन्नी कि तुहानू आमदनी हो जांदी है हर महीने या रोजाना? तकरीबन साडा इस टाइम 7 मन दुध है डेली दा बिल्कुल। वो बन जाता 27,000 का 26,000 का, वो 8-10 हज़ार इन्हों का खर्चा, बाकी साड़ी आमदनी है सारी। ते सर तुहाडे कामयाबी दी की वजह की राज है? कुछ लोग मज्जां दे काम च परेशान ने, नाकाम ने। बस जी गल है कि असी काम बिल्कुल अपना नीयत ना करने, दुध साफ देने, काम चेरा फेरी नहीं करते। बस शुक्र अल्लाह का साढ़े तो उंज भी रब की रहमत है। माशाल्लाह, यानी कि नीयत साफ है ते मेहनत करते हो? बिल्कुल, असि सारा काम आप करने। ए मुलाजम कोई नहीं रखिया? एक रखिया सिर्फ। ते टोटल किन्ने जानवर ने? मेरे को तकरीबन इस वक्त 70-75 डंगर ने। ते किन्ने बंदे संभाल दे? एक मुलाजम है, इस तो इलावा तुसी आप ही किन्ने भाई हो? मैं तो मेरा बड़ा भाई। यानी 3 भाई तुसी, 2 मुलाजम ते एक मुलाजम ते 2 भाई। यानी कि 3 दोस्त मिलके तुसी यह पूरा डेयरी फार्म चला रहे हो? बिल्कुल जी। माशाल्लाह सर, जिंदाबाद। ते जेड़ा 7 मन दुध दे 70 मज्जां चो किन्नियां मज्जां तो हासिल करदे हो पे? ये तकरीबन इस वक्त 18 डंगर चोने, 3 गाइयां जिते 15 मज्जां, बाकी सारियां सूण वालियां ने। अच्छा, बाकी बच्चे ने विच। ते बच्चियां दा की करदे हो? आप ही पालदे हो या कि छोटी उम्र च उन्हां नूं फरोख्त कर दिंदे हो? नहीं, आप ही पालने, घर दियां झोटियां बनाने। ते जेड़े कट्टे हुंदे ने वो कट्टे वेच छड़ी दे जी। ते जेड़े तुसी घर दे जानवर तैयार करदे हो, झोटियां बनांदे हो, उन्हां दी तैयारी दे मतलब भी थोड़ा आइडिया दवो कि उन्हां दी चंगी सेवा किंज करी दी है, किंज उन्हां दी अच्छी तैयारी ते जल्द तैयारी मुमकिन हुंदी है? उन्हां दी तैयारी सब तो बेहतरीन उन्हां दी मां दा दुध, वो मां दा दुध उन्होंने लभे 3 महीने तक अद्धा, अगों उन्होंने एक थन कर दिता जाए, 6 महीने ही बच्चा जवान हो जाता है। उस तो बाद वंडा ठीक ठाक उन्होंने पाना चाहिए, पट्ठे सोहने हो 1.5 साल झोटी तैयार हो जाती, वन लगन के काबल हो जाती है। 1.5 साल च? हाँ जी, पक्की गल है? पक्की गल है। लोग तो कहते ने 3-3.5 साल बाद झोटी वन लगती है, तुसी कह रहे हो 1.5 साल बाद वन लग जाती है? झोटी सर लगन नूं 6 साल बाद भी लगती। गल सेवा जिहड़ा करदा ओहदी छेती वन लग जाती है, उन्होंने ठीक ठाक ओहदी खुराक लभे, झोटी साल च जवान हो जाती है। यानी कि कर सेवा लै मेवा। हाँ जी बिल्कुल। ते दुध दे अलावा तुसी क्या वंडा भी इन्हां नूं खिलाना है? वंडा किन्ने महीने दी कट्टी या कट्टा हुंदा ते ओनूं वंडे ते लांदे हो? महीने तो बाद वंडा शुरू कर दी ते नाल ही दुध दे। अच्छा, हाँ जी। वंडा केड़ा कोई इस्तेमाल करदे हो? असी वंडा आस्ट्रेलियन दे डॉक्टर। ते आ जेड़े दुध वाले जानवर ने उन्हां वास्ते भी वंडा होइए? ओही वंडा असी पाने, इन्हां वास्ते एक वखरा वंडा फीड। अच्छा, 49 नंबर। अच्छा, बछड़ियां वास्ते गोशत वाला, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਵਾਧਾ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਨੌਜਵਾਨੀਓ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬੜੇ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰਹਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਲੈਣ ਜਾਣ, ਮੱਝ ਕਿੰਜ ਖਰੀਦਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੱਝ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰ ਚੋਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2 ਟਾਈਮ ਚੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਕਈਆਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਡੇਰਾ, ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਵੋ ਝੋਟੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਝੋਟੀ ਕੋ 4 ਸੂਏ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਚਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਮੱਝ ਨੀਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਕਿਉਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੋਹਣੀ, ਦੂਜਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਂਝ ਬੱਜੀ ਕਿੱਲਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸੂਏ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਦੇਸੀ ਮੱਝ ਲੈਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੰਗੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਤੋਂ 100 ਦਰਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ। ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸੋ। ਨੀਲੀ ਦਾ ਕੱਦ ਲੰਮਾ, ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੇ, ਕੰਨ ਥੋੜੇ ਮੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਧੁੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਪੂਛਲ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਨੀਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਥਣ ਚੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੰਦੀ ਦਰਿਆ ਨੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਦੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀ ਝੋਟੀ ਸੋਹਣੀ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਨੀਲੀ ਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੀਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 4.5 5.5 ਦੇ ਢਕੇ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਾਲੀ ਦਾ? ਪਹਿਲਣ ਦਾ, ਦੂਜਣ ਦਾ। ਮੱਝ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਈਆ ਦੱਸੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ, ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੇ 70 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੇ, 5 ਫੁੱਟ 3 ਫੁੱਟ ਚੜਾਈ ਜੇ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਠੰਡਾ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੰਗਰ ਥੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਦੇ ਨੇ ਸੂਣ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਬਾਕੀ ਬਰਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਵਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜੇ, ਸਿਰਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਏ ਜੇ ਕੋ ਖੋੜ ਖਾੜ ਕੋ, ਮਤਲਬ ਢੱਕਣ ਵਾਦੀ ਉੱਥੋਂ ਬੰਨੇ ਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਉੱਡੇ ਨਾ ਵਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਰਪਾਲ ਉੱਤੇ ਪਾਈਏ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੇਈ ਦੀ ਜੇ, ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਦਾ ਵੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਮਕਈ ਤੇ ਤੂੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਢਾਹ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਿਛਾਂ ਬੰਨ ਛੱਡੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਪੱਠੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਠੇ 2 ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? 2 ਟਾਈਮ ਬਸ। ਤੇ ਚਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਮਕਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਤੂੜੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੱਭਣ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੂਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਏ, ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ 6ਵੇਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਸਰੋਂ ਦਾ 4-5 ਸਾਲ ਤੇਲ ਦੇ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਖੜੋ, ਵਿੱਚ ਪੱਠੀ ਪਾਓ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੱਝ ਆਪਣੀ ਜਿਸਾਮਤ ਫੜ ਜੇ ਇਹਦੀ। ਘਿਓ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਘਿਓ ਵੰਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੰਡੇ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ। ਘਿਓ ਸਰਦੀ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਮੱਝ ਵੱਧ ਘਿਓ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮੱਝ ਗੰਢ ਛੱਡਦਾ ਘਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਆਟਾ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਓਰ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ? ਆਟ ਨਾ ਸੱਟੇ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਲਾਚੀਆਂ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾ ਕੋ ਦੇ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਢੇ ਗੁੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਟਾ। ਵੰਡਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਪਾਓ 4 ਦਿਨ, ਆਟ ਟੋਰ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ? ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਏਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਖਰ ਸ਼ੋਖਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਗਲਗੋਟੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਆਮਦਰਫ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਕੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਡਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਹੈ? ਡਾਕੀ ਡੰਗਰ ਗਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਮੇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਲੋ ਗੰਢੇ ਦੇਈਏ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹਲਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਸ਼ਰਬਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੰਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਲਿਆ ਕੇ ਝੋਟੀਆਂ ਕੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਝੋਟਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ 70 ਦੀ ਝੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੱਝ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਓ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕੰਜ ਝੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦਾ ਰੇਟ ਪਿਆ ਗਰਮੀ ਜਾਂਦਾ 3-3.5 ਲੱਖ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਦਾ? 0317 78 80 343 ਜੀ। ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।